Hello everyone. I welcome you all to this session on presentation skills, which is a part of Effective English Communication Lab for the first semester students. Today we are going to learn about what exactly is a presentation and what are the presentation skills required and how to improve them in this session. Basically, let us understand what is communication. Communication is sending information or sharing the information from one person to another. Communication can be classified into two kinds, verbal communication and non-verbal. And again, in verbal communication, which is nothing but communicating through language, two kinds can be identified here, oral communication and written communication. Oral communication can be a talk between two friends or the communication which happens in a classroom, telephonic conversation. ಇದೆಲ್ಲನೂ oral communication ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Presentation is also a type of oral communication which happens with a group. One person talks about a particular concept with a group, and for this he uses different media and makes it more informative and interesting. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಸಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ they fail because that requires a set of presentation skills which becomes very important in the present era. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗಿಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು that decides our success. So one has to improve his presentation skills in the present era. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So today we are going to learn about presentation skills. First, let me tell you about what all we are going to cover in this session. We are going to look at what are presentation skills and also the importance of presentation skills. We'll touch upon how to do a presentation and how to improve our presentation skills. And finally, we'll also discuss a few do's and don'ts regarding a presentation. By the end of the session, a student will know the importance of skills and he shall be able to do a small presentation with the knowledge what he has gained from this. And he'll also be able to build strategy for presentation that in turn will build his confidence to face the audience. First, let us look upon what are presentation skills. Presentation skills andre it's a set of abilities which can enable an individual to interact with the audience, transmit the messages with clarity, engage the audience in presentation, and also interpret and understand the mindsets of listeners. Presentation andre bari naಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬರೀ ನಾವೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟು ದಮ್. ವೈ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It helps an individual in enhancing his own growth opportunities. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ he has to present what he has done. ಅವ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ when a person presents in front of a set of people, ಅವನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ he gets groomed, so the personality also improves. And also ಜನನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ gaining claims.
So let us understand how to do a presentation. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಡೂ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅವಾಗ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟು. ಸೊ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, if you are doing it for a set of children, for a group of children, then we need to plan the presentation in a different way. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಅಥವಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಯೂತ್, ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. That also should be given importance to. We should think of that also. Subject background ಏನು, ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದಿದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು then we have to decide ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. And then what we are going to talk about. Subject of our presentation. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ. These can be put as 6 great helpers. And then let us basically understand how to plan it, how to do a presentation anta. 3 D's of presentation skills anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 D ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು? Define the situation, design the presentation and deliver the presentation. 3 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So presentation is a mode of communication which can be adapted to various speaking situations such as talking to a group or addressing a business meeting. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ for the presentation to be effective, the information should be carefully considered. ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. Presentation can be given in many forms, of which some are these. Props and models use ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. You can make use of graphs and charts, which are visual media to express your data or information. You can also make use of audio and video clips in between. Multimedia ಬಳಸಬಹುದು, charts use ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is only designing the presentation. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ 3 section ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫೈನಲಿ ಮುಗಿಸೋ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will make a good presentation. So that is called 3 section structure, and you need to prepare everything you need in advance. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ
ಆ ದಿನ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಡಿಯೋ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ equipment ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, everything is working properly, that you need to check on the day before you start your presentation. And then finally, how you deliver the presentation, that becomes the most important thing. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as understanding something and then interpreting it. So that interpretation has to happen in a proper way. That is a part of, or that's the most important part of delivering the presentation. So mainly you have to be very confident about yourself. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, ಹೌ ಶುಡ್ ಯು ಗೇನ್ ದ ಲೈಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇದು, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದೇರ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯು ಶುಡ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್. That means you need to have empathy towards the audience. Presentation ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, you should give a chance for the audience to ask questions. So definitely when they try to understand things, lot of things will come on their mind. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Questions show that people are listening. ಜನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಅ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್. ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ನಿಲ್ತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಅಶೇಮ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂಥರ ಅವಮಾನ ಆದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can take help from the audience. Just post the question to the audience, you may get an insight there. Athwa take the details and tell, I'll answer it later. You can do it. You can gather the information required and you can find an answer to that. Question artha agilla andre repeat ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. So this comprises a very important part of your presentation. Now let us try to understand how to improve the presentation skills what a person has. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳವರು ಅಥವಾ ಆ ಗುಂಪು ಎಂತದ್ದು, ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸಾ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ತರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಫೈನಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್
communicates a lot. Non-verbal communication ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಗ್ ನಿಲ್ತೀರಾ, ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀತ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್. ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿ. And always keep a smile on your face. That makes the audience comfortable. They'll connect with you. You will look more pleasant and that will make them understand your presentation better. Hage, another important thing is making an eye contact with the audience. Obviously, it's not one person you're talking to. Hagagi, ನಿಮ್ಮ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಮೋರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And then make use of some small and stiff gestures which show that you are confident. And also don't get stuck to a place there. Keep moving on the stage, not so much that the audience get distracted, but there should be a movement in your speech. And whatever you are trying to point or bring their attention to, adana direct agi point ಮಾಡಿ. Screen ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ show it directly and then try to give an explanation to that. And then also vary your gestures. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ gestures ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ತರ ಮೊನೋಟನಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೇರಿ ಯುವರ್ ಜೆಸ್ಚರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ when you are doing a presentation. Let us see a few things. Yeah, standing with your back to an audience distracts from your speech. ನೀವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್, ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ದ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, use a proper voice, like don't blabber or don't look into the material what you have over there. The moment you lose your eye contact, audience ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದ ಬುಕ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೌಚಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಯರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಶೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಒಂದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆತರ ಯಾವ್ದೇ ಜೆಸ್ಚರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಗಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು required insight into presentation making. I hope this session has become useful to you. Thank you all.